got leaked and I studied from that paper only. But still, I will fail. I think that I am going to fail. Around 20. How was your English paper overall? It was easy. It was amazing. English paper, I think it was easy only, but it was quite lengthy, I feel. But overall, Out of 80 எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம்? 60 plus எடுக்கலாம். அதெல்லாம் தெரியல நான். Same above 60 plus expect. Same 60. Section take most of the time. For me, it was the writing section, the section B, because I had to write on my own articles and everything. So yeah. What about reading comprehension? For comprehension when the typical time is usually 40 minutes. But overall, it's a nice paper. I don't think it's that difficult. It's a nice paper. The literature part was a bit difficult, especially the paragraph answers and all that. Otherwise, it was very easy. And even the concepts in the questions. Ushma Bansali. Pooja and the better. Okay, is it tuition? Is it going tuition? Yeah. Okay. Hello everyone. நான் சுமன். இன்னைக்கு CBSE கிளாஸ் 12க்கான இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் ஜஸ்ட் நோ இப்போ தான் ஓவர் ஆயிருக்கு. ஒரு சென்டருக்கு வெளியே வெயிட் பண்ணுறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுதி வெளியே வராங்க. காலேஜஸ் கேம்பஸ் டூர் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கக்கூடிய கைடன்ஸ்க்கு யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் காரி வித் சுமன். இப்போ வாங்க போகலாம். ஓவரால் இங்கிலீஷ் பேப்பர் எப்படி இருந்தது? நல்லா எனக்கு செட்டு வந்தது ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஈஸியாக தான் டைமுக்கு முன்னாடி முடிச்சிங்களா? எந்த பாட்டு அதிகமாக டைம் கன்சியூம் பண்ணிச்சு? செக்ஷன் சி லிட்ரேச்சர் தான் அதிகமான டைம் கன்சியூம் ஆச்சு. லிட்ரேச்சர் தான் நிறைய டைம் எடுத்தது. செக்ஷன் பி கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். செக்ஷன் சி தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ். அவுட் ஆஃப் 80 எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம்? 60 plus எடுக்கலாம். அதெல்லாம் தெரியல நான். சேம் above 60 plus expect. சேம் 60 plus. அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கொஸ்டின் எது இருந்ததா? அதெல்லாம் இல்லை, ஈஸியாக தான். அக்ஷதாவா? உங்கள் இங்கிலீஷ் டீச்சர் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்கள் இங்கிலீஷ் பேப்பர் பற்றி என்ன சொல்வீங்க? எப்படி இருந்தது பேப்பர்? ஈஸியாக தான். பேப்பர் வாஸ் குட். ஈஸியாக தான். ஈஸியாக தான் இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் என்ன எக்ஸாம்? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏஐ கம்ப்யூட்டர் 2 எக்ஸாம். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங். முதல்ல இன்ஜினியரிங் தான். முதல்ல +2 எக்ஸாம் முடிக்கலான்னு இருக்கோம். இன்ஜினியரிங். How was your overall English paper? English paper, I think it was easy only, but it was quite lengthy, I feel. But overall, like if you prepared the whole year, it would have been quite easy, and the questions were like direct, so I think it went pretty well. Which section take most of the time? For me, it was the writing section, the section B, because I had to write on my own articles and everything. So yeah, What about reading comprehension? very easy. Yeah, but it took time, but not more than comprehension. What's your expected mark out of 80? Out of 80, maybe I don't know, 75 plus. I don't know. What's your plan after 12? That I don't know. All the best. Okay. How was your English paper overall? It was easy. It was amazing. Yeah. Okay, time முன்னாடி முடிச்சிங்களா? If your English teacher watching this video, what would you tell them about your paper? Thank you, sir. Thank you for teaching me. Thank you, Leena ma'am. What's your expected mark 75 plus. out of 80? Yeah. 60 plus. Okay, all the best. ஈஸி தான். பேப்பர் லென்த்தியா இல்லை ஒரு டைமுக்கு முன்னாடி முடிக்கும்? டைம் கரெக்டாக முடிக்க முடியும். ஸோ உங்கள் இங்கிலீஷ் டீச்சர் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க பேப்பர் பற்றி? It was good, ma'am. It was good. It was easy. ஈஸியாக இருந்தது. Easy. Mostly the literature part was a bit difficult, especially the paragraph answers and all that. Otherwise, it was very easy. And even the concepts in the question answers, they were all based on answering through like direct answers, not into feelings of the author, expression, nothing like that. சரி, எனி கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்? No. Everything was through syllabus. ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. டைமுக்கு முன்னாடி முடிக்க முடிஞ்சுதா? இல்லை கரெக்டாக முடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் லெங்க்த்தியாக தான் இருந்துச்சு. என்ன மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அவுட் ஆஃப் 80? 70 ப்ளஸ். வாட் நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க ஆஃப்டர் 12th? ஈஸி. I got set 2. It was actually a very easy paper. Set 1 I saw the questions are actually very difficult, but set 2 had a lot of obvious questions in literature. The extracts were very easy. The comprehension took a bit of time. I took 1 hour for comprehension when the typical time is usually 40 minutes. But overall, it's a nice paper. I don't think it's that difficult. It's a nice paper. Out of 80, what's your expected mark? I think I get about 70. Yeah. So if your English teacher watching this video, Crazy good paper. I wrote everything correct. I finished 20 minutes before the exam finished. I rechecked almost 4-5 times. But one question which was about the
section A, I got it very bad. I got it wrong. I know 100% I got it wrong. But I tried my hardest. It was very good exam. I think so. 65, 70 on 80. Okay. So if your English teacher watching this video, what would you tell about this paper today? I actually had 2 English teachers. One she left, and second one he taught us for the half of the year. Both of them taught us very well, and I want to say thank you to all of them. What's your expected mark out of 80? 72. What's your plan after 12? After 12th, go home and sleep. That's all. Nothing else. How was your English exam? It was good. My Complete Madhima consumers. I think composition and comprehension. Literature okay with that. Expected marks சொல்லலாமா? 70 plus, 75 plus. Out of 80. Next என்ன exam? Next computer science. அப்புறம் பிளான் என்ன 12th க்கு அப்புறம்? சும்மா இப்ப வீட்டுக்கு போக அவ்வளவுதான். Paper got leaked and I studied from that paper only. But still I will fail. I think that I am going to fail. Around 27 to 30 marks I am expecting. But I don't know if I would get that also. Because the comprehension was so tough. Literally each question was so hard. And I was writing the same answer for each question. So I put note also. 100 rupees note. I put 100 rupees note. லென்த்தியாக இருந்துச்சு அதான் டைம் ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ணிடலாம் மற்றபடி ரீடிங் காம்படிஷன் எப்படி இந்த டைம் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிச்சா? சில பேருக்கு லென்த்தியாக இருந்துச்சுன்னாங்க ஆனால் எனக்கு காம்படிஷன் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பண்ணிட்டேன் ரைட் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ரைட்டிங்கில் ஆமாம் அவுட் ஆஃப் 80 எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம்? 80 70 மேலே போட்டுருவாங்க அதான் நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்க ஆஃப்டர் 12? அதான் நீட் தான் மெடிக்கல் தான் அதான் பார்க்கணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். ஈஸி பேப்பர் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் மட்டும் பத்தலை. ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் செத்ரி மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருந்துச்சு மற்றபடி எந்த செக்ஷன் டைம் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிச்சு? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தான் ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு, மற்றபடி எல்லாமே ஈஸி தான். 2 மார்க்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து 2 மார்க்ஸ் லாஸ்ட் 3 மார்க்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் 80 எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம்? 80 70 மேலே ஈஸியாக வந்துடும் ப்ரோ. ஈஸி 85 ப்ளஸ். அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்டிருந்தாங்களா? எனி ஒன் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருந்த மாதிரி இருக்கு. அவுட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சு, பட் அது சிலபஸில் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஆஃப்டர் 12th அப்புறம் என்ன படிக்கலாம்னு ஐடியா? இன்ஜினியரிங் தான். ஜெய் கொடுத்துருக்கேன், இன்ஜினியரிங் தான். செஷன் 2 எழுதணுமா? ஜெய் செஷன் 2 எழுதணும். எழுத போகிறேன். நான் ஜெய் எழுதலை. ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இங்கிலீஷ் பேப்பர் எப்படி இருந்தது? அது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாகவும் இல்லை, மாடரேட்டாக இருந்துச்சு பேப்பரு. 2 மார்க்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஷின்ஸை ட்விஸ்டடாக கேட்டிருந்தாங்க. அதில் மட்டும்தான் டைம் கேட்டுச்சு நிறைய. மற்றபடி காம்ப்ரிஹென்ஷன் 6 மார்க்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. லென்த்தி பேப்பர் நல்லா தான் போச்சு. ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர். இதான் ஒன் ஆஃப் ஈஸியஸ்ட் பேப்பர். Hello, Harvard, huh? Okay. Yeah. Sorry, I'm a little bit busy. Please call me later. Okay, thank you. ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷ் பேப்பர் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அப்படி தானே? ஆமாம் கரெக்ட் தான். அதுக்கப்புறம் 12th அப்புறம் லாயலாக சேர்ந்து BBA. BBA ஆமாம். BBA. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பிளான் அதை டிசைட் பண்ணோம். ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். நான் வந்து பிகாம் இதே CCA இல்லைனா BBA MBA. ஆல் தி பெஸ்ட். But you are all a friend, correct? Yes. हाँ bro, ACE में मिला था. ACE Academy. ACE Academy. ACE Academy by Ushma Bhansali. Pooja and the better. Is it tuition? Is it coaching tuition? Yeah. Okay, you are all our tuition friends. Ace Academy. Okay, tuition friends. Yeah. My 12th tuition ma'am is ஸோ இதுதான் ஓவரால் இங்கிலீஷ் பேப்பரோட ரிவ்யூ. ஸோ லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஈஸி அண்ட் டைமுக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டேன், நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கேன், அப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எபிசோடில் பார்க்கலாம். சைனிங் ஆஃப் சுமன்.